has no interest in money, is very generous. Anything you ask from that, he'll give. Mahavira's was like that. Mahavira had gone for his meditation in his own garden. And Vishnu, as Sri Krishna, came and told him that, see, I have no clothes. You have got this cloth, why don't you give me half of it? He said, all right, you can have. You can have the whole. Because he said, this is my house, it's here, I'll just wear my clothes. What he did was not to show that nudity is a very great thing. But if you see the Jains, what they do, they make big, big statues of Mahavira, showing him completely nude. I mean, this is the perversion of human mind. Why he did it, we should know. He was so detached, so detached. Gave away the clothes, what is the harm? It was not to show off or anything, but the generosity, people don't understand. And the Jainis are the least generous. So, the quality of all these great incarnations also not understood. Because a kind of an illusion is there. For example, Shiva is always with very few clothes. Very few. And what does he eat? No one knows. What is his desires and what does he want? No one knows. A person with great knowledge of music will sing before him, is all right. Or even any madcap comes and sings, he's all right. For him it doesn't matter. He's not meticulous about how the music is and what the notes are, whether it is all right or not. No. He is beyond all these things. He is beyond all these formalities that we have about everything. He is beyond. He is spirituality itself. He is beyond all these things. Whether you are a musician or you are an artist, whatever it is you are, he'll enjoy. He is the enjoyer. And he'll enjoy. Whatever is simple, whatever is given with the heart, he'll enjoy. Whatever is expressed with the heart, he'll enjoy. He is not a conditioned person, that it should be modern, it should be such and such. He is not conditioned. He doesn't think that way. Like human beings will sit down and make a meticulous everything. Does it fit into it or not? Even for art, even for anything that is created out of somebody's heart, they'll try to discourage that person. I've seen people, they have such conditioning. And one thing about Shiva, he has no conditioning of it. Nothing. That's why they call him a Mast Maula. He is not at all conditioned. If you have any conditioning in your mind, then you are not Shiva Bhakta. It's all right. You should dress up well, you should do this. But you should not have conditioning that if you don't do that, then you are being out of caste, out of fashion, out of this. It is very difficult for people not to accept. All kinds of fashions are coming nowadays, all kinds. I tell them, what is this? That is the fashion. Is it some God behind this fashion?
Or is there some deity who is telling you these fashions? Today it comes, tomorrow it will disappear. So what I am saying, that if you have to worship Shiva, you should decondition yourself. You are living in the world of Sahasrara. Now somebody is not properly dressed, finished. Somebody is over popularly dressed, finished. The human beings have a capacity to criticize everyone. And to criticize everyone is nothing fundamental. Because if you do it on vibrations, one can understand. But not on vibrations. Just because this is not the fashion, that is not the fashion. What is the passion of Shiva? Tell me. Has he any fashions? Anything you give him, he is happy. Whatever you give him, he eats that. He is full of such appreciation because he is personified as joy. He is peace and he is joy. If you are worshippers of Shiva, then you should not have any conditioning of any kind. I mean, normally I also wear simple sarees, very simple. And it happens that people think I am a very poor woman. I am poor. Because I don't care for money. I don't bother. So, we should know that Shiva is the poorest man, purest God. He doesn't wear any alankaras, he doesn't wear anything, just he lives with his own body. Because he is nothing but embodiment of enjoyment. Nothing but complete form of enjoyment and joy. So another quality of Shiv Bhakta should be joy. You should be joyous about everything. Whatever you see, whatever type of person you see. So the only way you can do is give up human quality of criticism. To criticize others. Like if the English go into the Indian house, say we don't like it. That's what? What you don't like? We didn't like the carpet. I don't like it itself is against you. Shakti. Then if supposing an American goes to an English home, he'll say, I don't like it. It's very common. All the people say, I don't like it. I didn't like that. Who are you to say I don't like it or I like it? People don't realize that by saying all these things, you are showing that that no Shiv principle. I can understand somebody who cannot walk, all right. For such a person is allowed to use some sticks or something, allowed. But if he says, I don't like that person because he doesn't use the stick, shows that he is such an egoistical fellow. Himself is using the stick and he wants to create what, votes or what, in a democratic country that people should walk with the sticks in their hands. It is very difficult. In the West it is very common, you see, to have this kind of a hat, to have this kind of a dress, to wear this kind of a chirut, or all kinds of things have a condition. Nowadays the hairstyle has become very funny with women because they don't put oil in their hair. They will not have any grease in their head. If somebody is going to meet them, they'll wash their hair. I don't think it looks very nice. Of course, I don't say that you need not have so much of oil on your face and ears,
But what is so important in life is also, this is another thing, that we are very self-centered. We want to impress people. If I wear a dress or anything, it should impress. I mean, even if it impresses what? If a snake comes along, he'll bite you, whatever dress you might be wearing, whatever country you might be from. All this kind of identification doesn't behove a Shiv Bhakta. A Shiv Bhakta has to. శ్రీ శివరాత్రి పూజ 17వ తారీఖు మార్చి 2002లో పూణేలో జరిగిన సందర్భంగా ఇవ్వబడినది. దానిలో పార్ట్ 2 ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటున్నామండి. తెలుగులో క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటున్నాము. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా చెప్తున్నారు: సహజ యోగులుగా మీరిప్పుడు శివుని సంతృప్తి పరిచే విధముగా మీ గుణములను అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. అత్యాశ, మితిమీరిన కోరికలు ఉండకూడదు. మీరు మూర్ఖత్వంతో అడవుల్లోకి పారిపోకుండా, లేక హిప్పీల మాదిరిగా ప్రవర్తించకుండా ఆరోగ్యంగా చక్కగా ఉండాలనేదే నా అభిలాష. మహావీరుడు ఆ విధంగానే ఉన్నాడు. ఒకనాడు మహావీరుడు తపస్సు చేసుకున్నటకు తన వనంలోకి వెళ్ళగా విష్ణుమూర్తి అయిన శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని సమీపించి, చూడు, నాకు వస్త్రములు లేవు, నీవు ధరించిన వస్త్రములలో అర్ధభాగం నాకివ్వు అని అడిగాడు. అప్పుడు మహావీరుడు, సరే, నా వస్త్రమంతా తీసుకో, నా నివాసము ఈ సమీపంలోనే ఉంది, నేను వెళ్ళి వేరే బట్టలు ధరిస్తాను అని అన్నాడు. ఇక్కడ మహావీరుని ఉద్దేశము దిగంబరంగా ఉండటం ఒక గొప్ప విషయమని చెప్పటం కాదు. కానీ జైనులు చూస్తే వారి విషయంలో ఏమి చెయ్యాలో తెలియదు. వారు మహావీరుని సంపూర్ణంగా దిగంబరునిగా చూపిస్తూ పెద్ద పెద్ద శిల్పాలు చెక్కించారు. మనిషి మేధస్సు వక్రించడం అంటే ఇదేనంటాను. అతను ఆ విధంగా ఎందుకు చేశాడో మనం తెలుసుకోవాలి. అతను బంధరహితుడవటం చేత తన వంటి మీద బట్టలు ఇచ్చివేశాడు. అందులో తప్పేముంది? ఏదో ప్రదర్శన ఇద్దామని అతని ఉద్దేశం కాదు. అతని యొక్క ఔదార్య గుణమును ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేదు. అందులోనూ జైనులు ఔదార్య గుణము అసలే లేదు. శివుడు చాలా తక్కువ వస్త్రములను ధరిస్తాడు. ఆయన తిండేమిటి ఎవరికీ తెలియదు. ఆయన కోరేదేమిటి? అసలు ఆయనకేమి కావాలి? ఒక గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు వచ్చి ఆయన ముందు పాడినప్పుడు అది వింటాడు. ఒక పిచ్చివాడు ఏదో పాటలు పాడినప్పుడు అది వింటాడు. ఆయన వాటిని పట్టించుకోడు. సంగీతంలోని వివిధ స్వరాలు, రాగాల గురించి ఆయనకు శ్రద్ధ లేదు. అవి సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అన్నదే ఆయనకు అక్కర్లేదు. వీటన్నిటికీ అతీతుడు. ప్రజలు చాలా కట్టుబాట్లకు లోనైనట్లుగా నేను గమనించాను. కానీ శివునికి ఏ రకమైన కట్టుబాట్లు లేవు. అందుచేత ఆయనను మస్తు మౌలా అంటే కట్టుబాట్లు లేనివాడు అని పిలుస్తారు. మీ మనసులో ఏదైనా కట్టుబాట్లు ఉంటే మీరు శివభక్తులు కారు. మీరు చక్కగా బట్టలు ధరించి నీటుగా ముస్తాబు కావాలి. పలానా పనులు నిర్వర్తించాలి. అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఈ విధంగా చేస్తే కులం నుండి వెలివేయబడతారు, లేక అది ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్ కాదు, లేక అలాగ చేస్తే అనే కట్టుబాట్లు మాత్రం మీకు ఉండకూడదు. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, మీరు శివుని ఆరాధింపతలిస్తే నిబంధనలు లేకుండా ఉండాలి. మీరు సహస్రార ప్రపంచంలో నివసిస్తున్నారు. కానీ ఎవరైనా సరిగ్గా దుస్తులు ధరించకపోతే అతని పని ఆఖరు. ఇంకా ఎవరైనా అతిగా వస్త్రాలంకరణ చేసుకుంటే అతని సంగతి అంతే. ప్రతి ఒక్కరిని విమర్శించే శక్తి సామర్థ్యాలు మనుషులకున్నాయి. శివుని యొక్క ఫ్యాషన్ ఏమిటో నాకు చెప్పండి. ఆయనకి ఏమైనా
ఫ్యాషన్లు ఉన్నాయా? మీరేమిచ్చినా సంతోషిస్తాడు, ఏమి ఇచ్చినా తింటాడు. సంపూర్తిగా అభినందించే మనస్తత్వం ఆయనది. కారణం ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు, ఆయనే శాంతి, ఆయనే ఆనందం. మీరు శివుని ఆరాధించే వారైతే మీలో ఏ రకమైన కట్టుబాట్లు ఉండకూడదు. సాధారణంగా నేను కూడా అతి సామాన్యమైన చీరలనే ధరిస్తాను. అప్పుడు ప్రజలు నేను ఒక పేదరాలినని అనుకోవడం జరుగుతుంది. నేను పేదరాలినే. కారణం, నేను డబ్బు గురించి అస్సలు పట్టించుకోను. అది నాకు ముఖ్యం కాదు. శివుడు చాలా పేదవాడు, పేద దేవుడు అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆయన ఏ అలంకారాలు ధరించడు, తన మామూలు రూపంతో మాత్రమే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయన సచ్చిదానంద స్వరూపుడు. శివ భక్తుని యొక్క మరొక లక్షణం ఏమిటంటే అతను ఆనందంగా ఉంటాడు. అతను ఏమి చేసినా, ఎటువంటి వ్యక్తిని కలిసినా అన్ని విషయములలోనూ ఆనందంగా ఉంటాడు. దానిని మీరు ఆచరణలో పెట్టగల ఏకైక మార్గం ఏమిటంటే ఇతరులను విమర్శించే మానవ నైజమును మీరు త్యజించాలి. వారు సహజయోగులు తమ తలకు నూనె లాంటిది రాసుకోవటం లేదు. వెంట్రుకలు పొడిగా ఉంటున్నాయి. ఎవరైనా వారిని చూడటానికి వస్తుంటే అప్పుడు వారు తమ వెంట్రుకలను శుభ్రపరుచుకుంటారు. ఆ పద్ధతి సరైనది అని నేను అనుకోను. అలాగని వారు తల నిండా నూనె రాసుకొని ముక్కు ముఖము జిడ్డు కారుతూ ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం కాదు. శివభక్తునికి ఇటువంటి గుర్తింపుల యొక్క ఆవశ్యకత లేదు. అతను ఆనంద పారవస్యంలో సంపూర్ణంగా మునిగి తేలుతూ ఉండాలి. మామూలు మనుషుల మాదిరి కాకుండా సహజయోగులుగా మీరు గౌరవనీయులుగా ప్రవర్తించాలి. మీ మీద మీకు గౌరవం ఉండాలి. మీరు సహజయోగులు, శివభక్తులు. మనం ఏమీ పట్టించుకోము, దేన్ని లెక్క చేయము. ఏది ఏమైనప్పటికీ శివుడు మనలో ఉంటాడు. మనం అతని శక్తి అయిన కుండలిని యొక్క కాంతితో ప్రకాశిస్తున్నాం. మీరు చాలా చక్కటి దుస్తులు ధరించి ఉండవచ్చును, మీరేదైనా కావచ్చును. మీ యొక్క చైతన్య తరంగములు బాగుగా లేకపోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? మీరు ఎదుటి వ్యక్తులను వారి యొక్క చైతన్య తరంగముల ద్వారా తెలుసుకొనకుండా పనికిమాలిన వారి వస్త్రాలంకరణ, గడ్డం మిసాలు చూసి వారికి విలువనిస్తారా? సహజ యోగంలో మీరు విలువనిచ్చే పద్ధతి సహజ సిద్ధంగా ఉండాలి. చాలా మంది చెబుతూ ఉండడం నేను గమనించాను. వారి ఇల్లు నాకు నచ్చలేదు, నాకు అది ఇష్టం లేదు, నాకు ఇష్టం లేదు అనే వాక్యము సహజ యోగులకు నిషిద్ధమైనది. ఆ విధంగా మాట్లాడకూడదు. మీకు దేని మీదైనా అయిష్టత ఉంటే మీరు సహజ యోగి కాదు. ఇంకా ఎవరైనా అసహజంగా ప్రవర్తిస్తూ నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పడం వలన వారు పొందే లాభం ఏమిటి? అది పూర్తిగా నిష్ప్రయోజనమైనది. మీ శక్తిని హీనింపచేస్తుంది. ప్రజలు తమ స్వార్థం తాము చూసుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు, కొంతమంది సభలు, సమావేశాలు, పూజల గురించి పట్టించుకోరు. వాటికి రానే రారు. కారణం, వారికి వేరే పనులున్నాయి. సంవత్సరానికి మొత్తం మీద 11 పూజలు ఉన్నాయి, అయినా వారు రారు. వారికి తీరిక చిక్కదు. కనీసం ఒక్క పూజకైనా మీరు రావాలి. శివభక్తులు పూజలను తప్ప మరి దేన్ని ఆనందించలేరు. వారి ఇంకేమీ అవసరం లేదు. వారి శరీరం అంతా శివభక్తితో చైతన్యవంతమై ఉంటుంది. వారికి అతి ముఖ్యమైన పని పూజ. మీరు నిబంధనలకు దూరంగా ఉండాలి. నాకది ఇష్టం లేదు, లేక నాకదంటే ఇష్టము, ఈ వాక్యము మీ నాలుక మీద నుండి తొలగిపోవాలి. ఇష్ట అయిష్టాలు పరిమిత దృష్టి ఉన్న వారికి మాత్రమే ఉంటాయి. మెచ్చుకోవడం అనేది మీరు తప్పక అలవర్చుకోవాలి. మీ యొక్క మెప్పుకోలు శక్తి ఆధ్యాత్మికంగా మీరు ఎంతవరకు ఎదిగారనేది స్పష్టీకరిస్తుంది. ఒకప్పుడు సభా కార్యక్రమాలలో సరైన సంగీత కళాకారులు
ఉండరు. ఈ సందర్భంగా నాకు చిన్ననాటి సంగతి ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది. మా నాన్నగారి ఇంటి వద్ద ఒకసారి అడిగాను, పలానా గాయకుడి పాట ఎలా ఉంది అని అన్న ఆయనను అడిగాను. ఓ, అతను చాలా ధైర్యస్తుడు, తన పాట గురించి ఏమీ పట్టించుకోడు, ఒక్కొక్కసారి తాళం తప్పుతాడు, అయినా పట్టించుకోడు, అతను అలాగా పాడుతూనే ఉంటాడు, చాలా గుండె నిబ్బరం కలవాడు అని ఆ విధంగా మా నాన్నగారు మెచ్చుకునేవారు. ఆ గాయకుడు శృతి లయ లేకుండా పాట పాడుతుంటే మా నాన్నగారు శబాష్ శబాష్ అని మెచ్చుకుంటూ అతన్ని ప్రోత్సహించడం నేను చూశాను. సహనం, మెచ్చుకోవడం వంటి దైవత్వ గుణాలు మా నాన్నగారిలో ఉండటం నేను గమనించాను. విషయం ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఆయన మాత్రం మెచ్చుకునేవారు. సహజయోగుల్లో కూడా ఎదుట వారిని మెచ్చుకునే సద్గుణం ఉంటే మీరు ప్రతి విషయాన్ని ఆనందిస్తారు, లేకపోతే మీ యొక్క ఆనందం మీరే నాశనం చేసుకుంటారనే విషయం తెలుసా మీకు? ఇక్కడ మీరందరూ రకరకాల దుస్తులతో, పలు కుటుంబాలతో, వివిధ దేశముల నుండి వచ్చి ఉన్నారు. నాకైతే మీరంతా సహజయోగులు, నా బిడ్డలు అంతే. మీ వస్త్రధారణ చూసి లేక మీ యొక్క కేశాలంకరణ చూసి నేను మిమ్మల్ని అంచనా వేయను, అది నా పద్ధతి కాదు. అన్ని ఆధునిక వస్తువులు చాలా ఎక్కువగా నిబంధనలు కలిగి ఉన్నాయి, అవి మిమ్మల్ని బాధ్యతారాహితులుగా కూడా మారుస్తాయి. అప్పుడు సహజ యోగులమైన మిమ్మల్ని బాధ్యతారాహిత్యం వెంటాడుతుంది. మీ యొక్క ప్రప్రథమైన బాధ్యత సహజ యోగం. అది ఎటువంటి కార్యమో మీరు తెలుసుకోవాలి. మొత్తం ప్రపంచంలో పరివర్తన తీసుకొని వచ్చే కార్యం అది. అదే నా ఆశయం, నా విజన్. ఈ నా వృద్ధాప్యంలో అదే నేను కోరుకుంటున్నాను. అది నా యొక్క జీవిత ఆశయం అయినప్పుడు మరి మీ ఉద్దేశం ఏమై ఉండాలి? మనమంతా కలిసి సహజయోగమును వ్యాప్తి చెయ్యాలి. అదే ముఖ్య విషయం. మిమ్మల్ని పునరుద్ధారణ చేసి శక్తివంతులుగా మార్చటకే మిమ్మల్ని పూజలకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. కానీ అటువంటి గొప్ప ఆశీర్వచనములు పొంది ఇంట్లో కూర్చుండిపోతే దానివల్ల ప్రయోజనము లేదు. మీరు సహజయోగమును వ్యాప్తి చెయ్యాలి. కాబట్టి సహజయోగులందరి ప్రప్రథమ కర్తవ్యం ఏమిటంటే సహజయోగమును వ్యాప్తి చేయడం. అసలు ఎంతమందికి మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగచేశారు? సహజయోగం గురించి ఎక్కడ మాట్లాడారు? ఒకసారి నేను విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు నా గురువు గారి పేరు ఫలానా, చాలా గొప్పవాడు అని ఒకతను తోటి ప్రయాణికులతో చెప్పడం విన్నాను. వారు భయంకరమైన గురువుల గురించి బహిరంగంగా సిగ్గు విడిచి చెబుతూ ఉంటారు. కానీ మీరు సహజయోగం గురించి ఇతరులతో మాట్లాడటానికి సిగ్గుపడుతున్నారు. ఎక్కడో బహిరంగ సభా కార్యక్రమములలో తప్ప వేరే చోట ఎన్నడూ మీరు మాట్లాడరు. సహజయోగ వ్యాప్తి కొరకు మీకు తీరిక లేదు. మీరంతా నిత్యం రోజువారీ పనులతో తీరిక లేకుండా ఉన్నామంటారు. మీరు శివుని ఆరాధిస్తూ ఆయన నిత్య ఆశీర్వచనములు రక్షణ పొందతలిస్తే మీరు అత్యంత ఉత్తమ సహజయోగులుగా ఉండాలి. మీరందరూ కలిసి సహజయోగ వ్యాప్తికై వెళ్ళినప్పుడు అది సాధ్యపడుతుంది. కానీ అదే మీలో కనిపించటం లేదు. ఆస్ట్రేలియా దేశంలో సహజయోగం చక్కగా వ్యాపించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎంతో దూరంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాలో అది ఎలా సాధ్యపడిందో నాకు తెలియదు. మొదట్లో కొన్ని ప్రతిబంధకాలు ఎదురైనా ప్రస్తుతం బాగా వ్యాప్తి చెందింది. ఆస్ట్రియా, ఇటలీలలో కూడా అభివృద్ధి చెందింది. మామూలుగానైతే సహజయోగం వ్యాప్తి చెందడం లేదు. కారణం ఏమిటి? నాయకులందరూ కలిసి వెళ్ళకపోవటమే దానికి ప్రధాన కారణం. ఉదాహరణకి ఇంగ్లాండ్లో నేను అన్ని ప్రాంతాలు పర్యటించాను. అక్కడ చాలా తక్కువ మంది సహజయోగులు ఉన్నారు. మీరు కళాశాలలకు, యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళి అక్కడ యువకులకు కలవాలి. హిప్పీలుగా మారే సంస్కృతి వ్యాప్తి చెందినప్పుడు సహజయోగం ఎందుకు వ్యాప్తి చెందదు? కారచిచ్చులాగా హిప్పీ సంస్కృతి చుట్టిముట్టినప్పుడు సహజయోగం ఎందుకు అలా వ్యాపించకూడదు? ఇటువంటి సంగతులన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు జాగరూకులై ఉండాలని మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను.
మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందితే దాన్ని ఇతరులకి ఇవ్వటం, సహజ యోగంను వ్యాప్తి చేయడం లాంటి బాధ్యతలు మీ మీద ఉన్నాయి. మీరది చెయ్యలేకపోతే ఇక భగవంతుడే దిక్కు. మీకు నేను చెప్పేదేమీ లేదు. నేను సహజ యోగం కొరకు ఏమి చేశాను, సహజ యుగం నుంచి ఏమి పొందాను అని మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఈ రోజు శివ పూజ తర్వాత మీలోని శివతత్వములకు మీరు మీ అర్పణ భావంతో ఉంటారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. శివతత్వములు అలజడి సృష్టించవు. అవి చాలా దృఢమైనవి, శక్తివంతమైనవి. మీరు అర్చించాలి, శరణాగతి పొందాలి. ఇదే అన్ని పనుల కన్నా, అన్ని కార్యక్రమాల కన్నా ఉత్తమమైనది. ఇక నా ప్రసంగమును ఇంతటితో ముగిస్తూ, శివతత్వం వైపు మీరు పరివర్తన చెందునట్లుగా శివుడు తన యొక్క దీవెనలను మీకు అందివ్వాలని కోరుతున్నాను. శ్రీ సదాశివుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుకాక అని శ్రీ మాతాజీ గారు మనందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నారండి. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా చెప్తున్నారు: సహజ యోగులుగా మీరిప్పుడు శివుని సంతృప్తి పరిచే విధముగా మీ గుణములను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. అత్యాస, మితిమీరిన కోరికలు ఉండకూడదు. మీరు మూర్ఖత్వంతో అడవుల్లోకి పారిపోకుండా, లేక హిప్పీల మాదిరిగా ప్రవర్తించకుండా ఆరోగ్యంగా చక్కగా ఉండాలనేదే నా అభిలాష. మహావీరుడు ఆ విధంగానే ఉన్నాడు. ఒకనాడు మహావీరుడు తపస్సు చేసుకున్నటకు తన వనంలోకి వెళ్ళగా విష్ణుమూర్తి అయిన శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని సమీపించి, చూడు, నాకు వస్త్రములు లేవు, నీవు ధరించిన వస్త్రములలో అర్ధభాగం నాకివ్వు అని అడిగాడు. అప్పుడు మహావీరుడు, సరే, నా వస్త్రమంతా తీసుకో, నా నివాసము ఈ సమీపంలోనే ఉంది, నేను వెళ్ళి వేరే బట్టలు ధరిస్తాను అని అన్నాడు. ఇక్కడ మహావీరుని ఉద్దేశము దిగంబరంగా ఉండటం ఒక గొప్ప విషయమని చెప్పటం కాదు. కానీ జైనులు చూస్తే వారి విషయంలో ఏమి చెయ్యాలో తెలియదు. వారు మహావీరుని సంపూర్ణంగా దిగంబరునిగా చూపిస్తూ పెద్ద పెద్ద శిల్పాలు చెక్కించారు. మనిషి మేధస్సు వక్రించడం అంటే ఇదేనంటాను. అతను ఆ విధంగా ఎందుకు చేశాడో మనం తెలుసుకోవాలి. అతను బంధరహితుడవటం చేత తన వంటి మీద బట్టలు ఇచ్చివేశాడు. అందులో తప్పేముంది? ఏదో ప్రదర్శన ఇద్దామని అతని ఉద్దేశం కాదు. అతని యొక్క ఔదార్య గుణమును ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేదు. అందులోనూ జైనులు ఔదార్య గుణము అసలే లేదు. శివుడు చాలా తక్కువ వస్త్రములను ధరిస్తాడు. ఆయన తిండేమిటి ఎవరికీ తెలియదు. ఆయన కోరేదేమిటి? అసలు ఆయనకేమి కావాలి? ఒక గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు వచ్చి ఆయన ముందు పాడినప్పుడు అది వింటాడు. ఒక పిచ్చివాడు ఏదో పాటలు పాడినప్పుడు అది వింటాడు. ఆయన వాటిని పట్టించుకోడు. సంగీతంలోని వివిధ స్వరాలు, రాగాల గురించి ఆయనకు శ్రద్ధ లేదు. అవి సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అన్నదే ఆయనకు అక్కర్లేదు. వీటన్నిటికీ అతీతుడు. ప్రజలు చాలా కట్టుబాట్లకు లోనైనట్లుగా నేను గమనించాను. కానీ శివునికి ఏ రకమైన కట్టుబాట్లు లేవు. అందుచేత ఆయనను మస్తు మౌలా అంటే కట్టుబాట్లు లేనివాడు అని పిలుస్తారు. మీ మనసులో ఏదైనా కట్టుబాట్లు ఉంటే మీరు శివభక్తులు కారు. మీరు చక్కగా బట్టలు ధరించి నీటుగా ముస్తాబు కావాలి. పలానా పనులు నిర్వర్తించాలి. అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఈ విధంగా చేస్తే కులం నుండి వెలివేయబడతారు, లేక అది ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్ కాదు, లేక అలాగ చేస్తే అనే కట్టుబాట్లు మాత్రం మీకు ఉండకూడదు. కాబట్టి నేను చెప్పేదేమిటంటే, మీరు శివుని ఆరాధింపతలిస్తే నిబంధనలు లేకుండా ఉండాలి. మీరు సహస్రార ప్రపంచంలో నివసిస్తున్నారు. కానీ ఎవరైనా సరిగ్గా దుస్తులు ధరించకపోతే అతని పని ఆఖరు. ఇంకా ఎవరైనా అతిగా వస్త్రాలంకరణ చేసుకుంటే అతని సంగతి అంతే. ప్రతి ఒక్కరిని విమర్శించే శక్తి సామర్థ్యాలు మనుషులకున్నాయి. శివుని యొక్క ఫ్యాషన్ ఏమిటో నాకు చెప్పండి. ఆయనకి ఏమైనా ఫ్యాషన్లు ఉన్నాయా? మీరేమిచ్చినా సంతోషిస్తాడు, ఏమి ఇచ్చినా తింటాడు.
ఉంటాడు. సంపూర్తిగా అభినందించే మనస్తత్వం ఆయనది. కారణం ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు, ఆయనే శాంతి, ఆయనే ఆనందం. మీరు శివుని ఆరాధించే వారైతే మీలో ఏ రకమైన కట్టుబాట్లు ఉండకూడదు. సాధారణంగా నేను కూడా అతి సామాన్యమైన చీరలనే ధరిస్తాను. అప్పుడు ప్రజలు నేనొక పేదరాలినని అనుకోవడం జరుగుతుంది. నేను పేదరాలినే. కారణం, నేను డబ్బు గురించి అస్సలు పట్టించుకోను. అది నాకు ముఖ్యం కాదు. శివుడు చాలా పేదవాడు, పేద దేవుడు అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆయన ఏ అలంకారాలు ధరించడు. తన మామూలు రూపంతో మాత్రమే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయన సచ్చిదానంద స్వరూపుడు. శివుని భక్తి శివ భక్తుని యొక్క మరొక లక్షణం ఏమిటంటే అతను ఆనందంగా ఉంటాడు. అతను ఏమి చేసినా, ఎటువంటి వ్యక్తిని కలిసినా అన్ని విషయములలోనూ ఆనందంగా ఉంటాడు. దానిని మీరు ఆచరణలో పెట్టగల ఏకైక మార్గం ఏమిటంటే ఇతరులను విమర్శించే మానవ నైజమును మీరు త్యజించాలి. వారు సహజయోగులు తమ తలకు నూనె లాంటిది రాసుకోవటం లేదు. వెంట్రుకలు పొడిగా ఉంటున్నాయి. ఎవరైనా వారిని చూడటానికి వస్తుంటే అప్పుడు వారు తమ వెంట్రుకలను శుభ్రపరుచుకుంటారు. ఆ పద్ధతి సరైనది అని నేను అనుకోను. అలాగని వారు తల నిండా నూనె రాసుకొని ముక్కు ముఖము జిడ్డు కారుతూ ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం కాదు. శివభక్తునికి ఇటువంటి గుర్తింపుల యొక్క ఆవశ్యకత లేదు. అతను ఆనంద పారవస్యంలో సంపూర్ణంగా మునిగి తేలుతూ ఉండాలి. మామూలు మనుషుల మాదిరి కాకుండా సహజయోగులుగా మీరు గౌరవనీయులుగా ప్రవర్తించాలి. మీ మీద మీకు గౌరవం ఉండాలి. మీరు సహజయోగులు, శివభక్తులు. మనం ఏమీ పట్టించుకోము, దేన్ని లెక్క చేయము. ఏది ఏమైనప్పటికీ శివుడు మనలో ఉంటాడు. మనం అతని శక్తి అయిన కుండలిని యొక్క కాంతితో ప్రకాశిస్తున్నాం. మీరు చాలా చక్కటి దుస్తులు ధరించి ఉండవచ్చును, మీరేదైనా కావచ్చును. మీ యొక్క చైతన్య తరంగములు బాగుగా లేకపోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? మీరు ఎదుటి వ్యక్తులను వారి యొక్క చైతన్య తరంగముల ద్వారా తెలుసుకొనకుండా పనికిమాలిన వారి వస్త్రాలంకరణ, గడ్డం మిసాలు చూసి వారికి విలువనిస్తారా? సహజ యోగంలో మీరు విలువనిచ్చే పద్ధతి సహజ సిద్ధంగా ఉండాలి. చాలా మంది చెబుతూ ఉండడం నేను గమనించాను. వారి ఇల్లు నాకు నచ్చలేదు, నాకు అది ఇష్టం లేదు, నాకు ఇష్టం లేదు అనే వాక్యము సహజ యోగులకు నిషిద్ధమైనది. ఆ విధంగా మాట్లాడకూడదు. మీకు దేని మీదైనా అయిష్టత ఉంటే మీరు సహజయోగి కాదు. ఇంకా ఎవరైనా అసహజంగా ప్రవర్తిస్తూ నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పడం వలన వారు పొందే లాభం ఏమిటి? అది పూర్తిగా నిష్ప్రయోజనమైనది. మీ శక్తిని హీనింపచేస్తుంది. ప్రజలు తమ స్వార్థం తాము చూసుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు, కొంతమంది సభలు, సమావేశాలు, పూజల గురించి పట్టించుకోరు. వాటికి రానే రారు. కారణం, వారికి వేరే పనులున్నాయి. సంవత్సరానికి మొత్తం మీద 11 పూజలు ఉన్నాయి, అయినా వారు రారు. వారికి తీరిక చిక్కదు. కనీసం ఒక్క పూజకైనా మీరు రావాలి. శివభక్తులు పూజలను తప్ప మరి దేన్ని ఆనందించలేరు. వారి ఇంకేమీ అవసరం లేదు. వారి శరీరం అంతా శివభక్తితో చైతన్యవంతమై ఉంటుంది. వారికి అతి ముఖ్యమైన పని పూజ. మీరు నిబంధనలకు దూరంగా ఉండాలి. నాకది ఇష్టం లేదు, లేక నాకదంటే ఇష్టము, ఈ వాక్యము మీ నాలుక మీద నుండి తొలగిపోవాలి. ఇష్ట అయిష్టాలు పరిమిత దృష్టి ఉన్న వారికి మాత్రమే ఉంటాయి. మెచ్చుకోవడం అనేది మీరు తప్పక అలవర్చుకోవాలి. మీ యొక్క మెప్పుకోలు శక్తి ఆధ్యాత్మికంగా మీరు ఎంతవరకు ఎదిగారనేది స్పష్టీకరిస్తుంది. ఒకప్పుడు సభా కార్యక్రమాలలో సరైన సంగీత కళాకారులు
ఉండరు. ఈ సందర్భంగా నాకు చిన్ననాటి సంగతి ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది. మా నాన్నగారి ఇంటి వద్ద ఒకసారి అడిగాను, పలానా గాయకుడి పాట ఎలా ఉంది అని అన్న ఆయనను అడిగాను. ఓ, అతను చాలా ధైర్యస్తుడు, తన పాట గురించి ఏమీ పట్టించుకోడు, ఒక్కొక్కసారి తాళం తప్పుతాడు అయినా పట్టించుకోడు, అతను అలాగా పాడుతూనే ఉంటాడు, చాలా గుండె నిబ్బరం కలవాడు అని ఆ విధంగా మా నాన్నగారు మెచ్చుకునేవారు. ఆ గాయకుడు శృతి లయ లేకుండా పాట పాడుతుంటే మా నాన్నగారు శబాష్ శబాష్ అని మెచ్చుకుంటూ అతన్ని ప్రోత్సహించడం నేను చూశాను. సహనం, మెచ్చుకోవడం వంటి దైవత్వ గుణాలు మా నాన్నగారిలో ఉండటం నేను గమనించాను. విషయం ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఆయన మాత్రం మెచ్చుకునేవారు. సహజయోగుల్లో కూడా ఎదుటి వారిని మెచ్చుకునే సద్గుణం ఉంటే మీరు ప్రతి విషయాన్ని ఆనందిస్తారు, లేకపోతే మీ యొక్క ఆనందం మీరే నాశనం చేసుకుంటారనే విషయం తెలుసా మీకు? ఇక్కడ మీరందరూ రకరకాల దుస్తులతో, పలు కుటుంబాలతో, వివిధ దేశముల నుండి వచ్చి ఉన్నారు. నాకైతే మీరంతా సహజయోగులు, నా బిడ్డలు అంతే. మీ వస్త్రధారణ చూసి లేక మీ యొక్క కేశాలంకరణ చూసి నేను మిమ్మల్ని అంచనా వేయను, అది నా పద్ధతి కాదు. అన్ని ఆధునిక వస్తువులు చాలా ఎక్కువగా నిబంధనలు కలిగి ఉన్నాయి, అవి మిమ్మల్ని బాధ్యతారాహితులుగా కూడా మారుస్తాయి. అప్పుడు సహజ యోగులమైన మిమ్మల్ని బాధ్యతారాహిత్యం వెంటాడుతుంది. మీ యొక్క ప్రప్రథమైన బాధ్యత సహజ యోగం. అది ఎటువంటి కార్యమో మీరు తెలుసుకోవాలి. మొత్తం ప్రపంచంలో పరివర్తన తీసుకొని వచ్చే కార్యం అది. అదే నా ఆశయం, నా విజన్. ఈ నా వృద్ధాప్యంలో అదే నేను కోరుకుంటున్నాను. అది నా యొక్క జీవిత ఆశయం అయినప్పుడు మరి మీ ఉద్దేశం ఏమై ఉండాలి? మనమంతా కలిసి సహజయోగంను వ్యాప్తి చెయ్యాలి. అదే ముఖ్య విషయం. మిమ్మల్ని పునరుద్ధారణ చేసి శక్తివంతులుగా మార్చటకే మిమ్మల్ని పూజలకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. కానీ అటువంటి గొప్ప ఆశీర్వచనములు పొంది ఇంట్లో కూర్చుండిపోతే దానివల్ల ప్రయోజనము లేదు. మీరు సహజయోగమును వ్యాప్తి చెయ్యాలి. కాబట్టి సహజయోగులందరి ప్రప్రథమ కర్తవ్యం ఏమిటంటే సహజయోగంను వ్యాప్తి చేయడం. అసలు ఎంతమందికి మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగచేశారు? సహజయోగం గురించి ఎక్కడ మాట్లాడారు? ఒక్కసారి నేను విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు నా గురువు గారి పేరు ఫలానా, చాలా గొప్పవాడు అని ఒకతను తోటి ప్రయాణికులతో చెప్పడం విన్నాను. వారు భయంకరమైన గురువుల గురించి బహిరంగంగా సిగ్గు విడిచి చెబుతూ ఉంటారు. కానీ మీరు సహజయోగం గురించి ఇతరులతో మాట్లాడటానికి సిగ్గుపడుతున్నారు. ఎక్కడో బహిరంగ సభా కార్యక్రమములలో తప్ప వేరే చోట ఎన్నడూ మీరు మాట్లాడరు. సహజయోగ వ్యాప్తి కొరకు మీకు తీరిక లేదు. మీరంతా నిత్యం రోజువారీ పనులతో తీరిక లేకుండా ఉన్నామంటారు. మీరు శివుని ఆరాధిస్తూ ఆయన నిత్య ఆశీర్వచనములు రక్షణ పొందదలిస్తే మీరు అత్యంత ఉత్తమ సహజయోగులుగా ఉండాలి. మీరందరూ కలిసి సహజయోగ వ్యాప్తికై వెళ్ళినప్పుడు అది సాధ్యపడుతుంది. కానీ అదే మీలో కనిపించటం లేదు. ఆస్ట్రేలియా దేశంలో సహజయోగం చక్కగా వ్యాపించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎంతో దూరంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాలో అది ఎలా సాధ్యపడిందో నాకు తెలియదు. మొదట్లో కొన్ని ప్రతిబంధకాలు ఎదురైనా ప్రస్తుతం బాగా వ్యాప్తి చెందింది. ఆస్ట్రియా, ఇటలీలలో కూడా అభివృద్ధి చెందింది. మామూలుగానైతే సహజయోగం వ్యాప్తి చెందడం లేదు. కారణం ఏమిటి? నాయకులందరూ కలిసి వెళ్ళకపోవటమే దానికి ప్రధాన కారణం. ఉదాహరణకి ఇంగ్లాండ్లో నేను అన్ని ప్రాంతాలు పర్యటించాను. అక్కడ చాలా తక్కువ మంది సహజయోగులు ఉన్నారు. మీరు కళాశాలలకు, యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళి అక్కడ యువకులకు కలవాలి. హిప్పీలుగా మారే సంస్కృతి వ్యాప్తి చెందినప్పుడు సహజయోగం ఎందుకు వ్యాప్తి చెందదు? కారచిచ్చులాగా హిప్పీ సంస్కృతి చుట్టిముట్టినప్పుడు సహజయోగం ఎందుకు అలా వ్యాపించకూడదు? ఇటువంటి సంగతులన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు జాగరూకులై ఉండాలని మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను.
మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందితే దాన్ని ఇతరులకి ఇవ్వటం, సహజ యోగంను వ్యాప్తి చేయడం లాంటి బాధ్యతలు మీ మీద ఉన్నాయి. మీరది చెయ్యలేకపోతే ఇక భగవంతుడే దిక్కు. మీకు నేను చెప్పేదేమీ లేదు. నేను సహజయోగం కొరకు ఏమి చేశాను, సహజయోగం నుంచి ఏమి పొందాను అని మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఈ రోజు శివ పూజ తర్వాత మీలోని శివతత్వములకు మీరు మీ అర్పణ భావంతో ఉంటారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. శివతత్వములో అలజడి సృష్టించవు. అవి చాలా దృఢమైనవి, శక్తివంతమైనవి. మీరు అర్చించాలి, శరణాగతి పొందాలి. ఇదే అన్ని పనుల కన్నా, అన్ని కార్యక్రమాల కన్నా ఉత్తమమైనది. ఇక నా ప్రసంగమును ఇంతటితో ముగిస్తూ, శివతత్వం వైపు మీరు పరివర్తన చెందునట్లుగా శివుడు తన యొక్క దీవెనలను మీకు అందివ్వాలని కోరుతున్నాను. శ్రీ సదాశివుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుకాక అని శ్రీ మాతాజీ గారు మనందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నారండి.